তিনি ওর প্রেসিট আসুকজা কানি লগি চিনি তিপ্রামথানি সিনিয়র লিডার্স খরগनै চিনি বরম गोनां अगुरदेव बर्मा ते बरम गोनां राणा किशोर रियांबो दङ हास्ते गोनाङै जों चंमारिओ जोंनो जारा भोट होनाय दङ तैवासा हायनोहाय जों हामबाय आफारो बरंनि भोट जोंनो बरग रोखा आबनो गनिनान बागै खाना जों मा थांनाय काउंटिंनि सिगां चिनी अपोजिशन पार्टीज रक जारा क्षमताय दंनाय गोबां मा जागा अरय परय फोनांनान बागै ककपिरि दङ ताबु जे जों जे साख्लायफानो बीजेपी आईपीएफटी जों सरकाराव फायनाय हाइक्लाय बरक प्रचार खाय दङ बरक तैबो सावो जे काउंटिंगो कुनो ना कुनो घटना ख्लायै कैप्चार ख्लायनायनि कक रंनोबो जों खोनो बीजेपी आईपीएफटी आ ककनो बुसुकबो प्रचार खाय आबो जों बुसिया हाइफानो चिनी जारा वर्कर्स लीडर्स सपोर्टर्स जनो जों सानान मुजंगो बरक जोंनो बुट रखा तिप्रामथा आबो पुइतु ख्लायो बरकनि भोट रिमानो जों काउंट ख्लायतु बुनाना आबो चिनी दायित्व चिनी कर्मी समर्थक कैंडिडेट काउंटिंग एजेंट रंनो जों मिया तीनटाओ और पेलिसो मीटिंग ख्लाय निर्देश रेखा जे काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट एवं इलेक्शन एजेंट रक 7टानि आगेनो काउंटिंग सेंटारो थांगी पुछकनान बागै एवं काउंटिंग हलो हाबमानि जों समाय ताङि मा हाबनाय काउंटिंग जोंबो नुखां अनिमे दाबरमां 4-5 बार इलेक्शन कन्टेस्ट लायका रिटार्निंग ऑफिसर एसडीएम एबा कोनो कोनो जागा एसिस्टेंट रिटार्निंग ऑफिसर एडिशनल एसडीएम रक तंगिफान मानु जे जागा 2टा काउंटिंग नाय हेचे आ जागा रगो जों मा साव काउंटिंग हल बिसिंगो कोनो राजनैतिक संघर्ष ख्लायै त्रिपुरानि इतिहासो केबो बुट दखल खायमानि ताबुबो नजिर करिको एवं जों मने ख्लायो बीजेपी आईपीएफटी जे हास्तेनि सरकार बरकबो निश्चय आयेंगो थांलाक बरंनि एकटा दायित्व दङ त्रिपुराओ पीस प्रस्पेरिटी कम्युनाल हारमोनी वानसा तिप्रासा जत दफान बिसिंगो तंगसां न तंग्रिनानि आबनो मेंटेन ख्लायनानि आबो सरकारनिबो दायित्व हेचे तिनि मजे कक आवायिङै दङ बुट रियाफानो बुट दखल खायना कोनो दिन नों माया हेचे जों चिनी कैंडिडेट एवं काउंटिंग एजेंट रंनो साका नांखाय काउंटिंग हलो जीवन दान ख्लाय शहीद दङै थांदे त्रिपुरा सरकार जदि जोंनो नाया हांखाय चिनी पार्श्ववर्ती जे राज्य रक भारतवर्षनि बाकी राज्य रक भारतवर्षनि सरकार नांखाय फातार हानि अमेरिका फ्रांस नि सरकार रक गथैफाय खसाफाय दं किन्तु बरकनि बुट गनिना थांतानि केना रकनो किरुइ बुट काउंटिंग नि सेंटर याकारि ताखारदे आं अनिमेश देबबर्मा आं निजेबो खोना काउंटिंग हलो थांनाय जों सागा जारा काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट तंनाय रक जमाखाय थुदि एवं काउंटिंग हलो थांपुरो पर्याप्त सपोर्टार्स कारण जों नुगो एडीसी इलेक्शनो ताबुक चिनी तिप्रामथानो हामजागै चिनी एलाइ जंनो हामजागै हाजार हाजार बरक जुबक जोंमाय दङ आ जुबक रंनो तलाङै काउंटिंग हलो थांदेनि जों अलरेडी बरकनो मिया निर्देश रेखायते जों ते कैसा कक सानामु जोंगो एडीसी एलाकानि फातारो जारा ताकुकते बुकुकसं दंनाय रक बीजेपी फानो ख्लायतं बरक आईपीएफटी फानो ख्लायतं आ ताकुकसं बरक एडीसी बिसिंगो फायै अरय परय फोनांनानै चेष्टा ताखायतं बिकज म एडीसी चंमारी एडीसी नि बरकनि बागै এই ইলেকশন আমাদের ইলেকশন বাইরের থেকে এসে এখানে গন্ডগোল করানোর যে চেষ্টা এটা থেকে যেন বিরত থাকেন কারণ হাসতেও শান্তি শৃঙ্খলা নারাংনানি আবো সরকারনি যেমন দায়িত্ব বিরোধীনি जों যারা তংনাই তিপ্রামথানি লিডার রংনি সিপিএম কংগ্রেস বা जुदा जुदा गोबांमा যারা বদল তংনাই রক বড়নি লিডার রংনিবো আবো দায়িত্ব দङ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব তাবুক যারা সরকারও তংনাই বড় বং দায়িত্ব পালন খাইনানতেই আইছে কারণ जों नुगै दङ
যে বিভিন্ন জায়গা ইলেকশন নি দিনব ভোট কারচুপি রিগিং নি অভিযোগ লাইখানোর নুখা ফটেজ जों नायो आमती धरনের घटना दी ता अंसितং হয়েছে নির্বাচন সবসময় উৎসব নি মেজাজ শান্তি সম্প্রীতি না রাখে খ্লাইমান্নানি जों आबखागो थांनानि उचित महाराजानि अ आपिल अमन तीव्रामथा কোনো সময় ভায়োলেন্স ন जों বিশ্বাস খাইয়া महाराजानि केन्द्र बजखन बेरायनान थांगो महाराजा निजे लामा कासुजाक्का बुफां दानै बेरा जाक्का अम रग्न जों सेलें माने जानगो अम चाया म सामरक चाया जों बायजों जों बुलायनानि पक्षाव जों गोरै जों सब समय नायो पिसफुल्ली दिनै काउन्टिं दं जनगण ठीक खायनाय बुट बुसाखा जों पायाखै ते दल कैसा पाइनाय ते दल कैसा पाइयाखै जों पाइनाय सो जे कोनो प्रकारे क्षमता तंगनानि आ चेष्टा किन्तु आबो चाया हइते आर केबो जदि चंगि दंखाय थैयासाकनि बागे मन्त्रिंनानि थैयासाकनि बागे एमएलएम डिसिंनानि आबो खूब हामिया इमां आ इमांगो केबो तंगियाते हइते म बरगनि बुट बाय 5 बछर अंतर अंतर इलेक्शन नंगो क्षमता चेंजिंगइबो मानो मनो जों कयनान मुसुंगो चिनी सापोर्टार रक नरक मुसुक বিশ্বাস चादे बोबाग्रा दङ जों जत लिडार दङ चिनी वार्कार्स लिडार दङ जों कुनो मते बरगनि रिजार्भ भोट न गनियै जों काउंटिंग हल याखारि खारग्लाखाय এবং চিনি যারা অপোজিশন তংনাय दङ जों कयो प्लिज कुनो गंडगोल खालायनानै नरक चेष्टा ताखायदे कारण बरग नाहारै दङ आबो नायच आसों हामबाय ধন্যবাদ আজকে আমাদের প্রেস মিটে আমার সাথে রয়েছেন আমাদের দুইজন সিনিয়র তিপ্রামথার লিডার্স শ্রদ্ধেয় অগুরদেব বর্মা এবং আমাদের আরেকজন সিনিয়র লিডার আছেন রানা কিশোর রিয়াং আমরা ধন্যবাদ জানাবো ত্রিপুরার এডিসি এলাকার সমস্ত ভোটারদের যারা নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছেন আমাদের সমর্থন করেছেন এবং আগামীকাল যে কাউন্টিংটা হবে সেই কাউন্টিংটাকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি আমাদের অপোজিশনে যারা আছেন বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং আইপিএফটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করা হচ্ছে যে কাউন্টিং হলে ভোট দখল বা গণনা কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে এডিসিতে ওনারা আসবেন আমরা জানি না ত্রিপুরামথার পক্ষ থেকে যে এই ধরনের প্রচার আদৌ কি বিজেপি এবং আইপিএফটির পক্ষ থেকে করা হচ্ছে কি না যদি করেও থাকে আমরা অনুরোধ করব যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা প্রচার থেকে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আছেন ওই সমস্ত দলের সেই সমস্ত কাজ থেকে যেন বিরত থাকেন কারণ রাজ্যে যে নির্বাচনটা হয়েছে এডিসি এলাকায় এই নির্বাচনটা হচ্ছে এডিসির নির্বাচন এডিসি এলাকার মানুষের নির্বাচন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগামী দিন তাদের জন্য কাজ করবেন তো এইখানে নন এডিসি এলাকার লোক গিয়ে যদি কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এইগুলো কিন্তু ঠিক হবে না এবং তিপ্রামথা আমরা আপিল করছি শান্তি সম্প্রীতি এবং পিসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে যেন এই গণনা কাজ যেন আমরা সমাপ্ত করতে পারি কারণ রাজ্যে সুস্থ এবং শান্তির বাতাবরণ রাখতে এটা শুধু সরকারের কাজ না আমরা জানি এটা আমরা যারা বিরোধী দলে আছি তিপ্রামথা বা সিপিএম কংগ্রেস আর অনেক দল আছেন এখানে তাদেরও কাজ তো আমাদের পক্ষ থেকে আমরা নন ভায়োলেন্সে আমরা বিশ্বাসী যাই হয়েছে নির্বাচনের দিনে সেই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন গণনা কেন্দ্রে না হয় এইগুলো আমরা লক্ষ্য করছি এবং আমাদের সমস্ত কাউন্টিং এজেন্ট ক্যান্ডিডেটদের আমরা গতকাল নির্দেশ দিয়েছি মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন এবং তাদের ভোট যেন আমরা গণনা করে যারা যারা আমাদের জয়লাভ করবেন তাদেরকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি যারা জয়লাভ করবেন না
তাদেরও যেন সুস্থভাবে মানে বের করে আনতে পারি, সেদিকে আমরা নজর রাখছি। এবং আমরা বলেছি, যদি যে ধরনের অপপ্রচার ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে, যে ভোট গণনা কেন্দ্রে গিয়ে দখল করা হবে জোরপূর্বক, এটাকে বিজেপি বা আইপিএফটির পক্ষে নেওয়া হবে, সেটাতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। এইগুলো হয় নাই ত্রিপুরার ইতিহাসে, কখনোই আমরা দেখিনি। 30 বছরের কংগ্রেস ছিল, 35 বছরের সিপিএম ছিল, এই 3 বছরের বিজেপিকেও আমরা দেখেছি। এবং এই ধরনের কোনো ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, যে হয়নি কখনো যে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জোরপূর্বক দখল করেছে, এমন কোনো নজির নেই। যদিও রাজনৈতিকভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলে অনেক সময় নেতারা কথা বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ঘটনা আজও হয়নি, হবেও না, এটা আমাদের আশা। আর বিজেপি আইপিএফটি সরকারকে যদি কেউ চক্রান্ত করে বদনামি করার চেষ্টা করে, সেই দিকে বিজেপি এবং আইপিএফটিকেও নজর রাখতে হবে। ওনারা কেন সেই কাজ করবেন? ওনারা ক্ষমতায় আছেন, ওনাদেরও প্রার্থী রয়েছে, ওনারাও গণনা কেন্দ্রে আসবেন, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যেন আমরা গণনার কাজ শেষ করতে পারি, সেই দিকে তীব্রামথা আমাদের কর্মী সমর্থকদের আমরা আহ্বান রাখছি। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ভায়োলেন্স হবে না। মহারাজা একই কথা বলেছেন এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার আগে, যে ওনার একটা স্পেশাল মেসেজ থাকবে ত্রিপুরার মানুষের কাছে, এডিসি এলাকার মানুষের কাছে, যে শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে, এবং এটাকে বহাল রেখেই নির্বাচনের সমস্ত কাজ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে। উই ডোন্ট বিলিভ ইন ভায়োলেন্স। ভায়োলেন্সকে আমরা কখনোই উৎসাহিত করব না, এবং যে বা যারাই এখানে পিস এবং কমিউনাল হারমোনিকে নষ্ট করার জন্য কাজ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব। এবং আরও একটা বিষয় হলো, যারা আজকে ময়দানে আছেন, ভোটের ময়দানে, সমস্ত প্রার্থীদের আমরা অনুরোধ করব, কাউন্টিং হলে যেন আমাদের মধ্যে আমরা নিজেরা যেন চেষ্টা করি, রিটার্নিং অফিসারকে আমরা সহযোগিতা করি, পোলিং স্টাফ যারা গণনার কাজে থাকবেন, সরকারি অফিসাররা, কর্মচারীরা, তাদের জন্য আমরা সাহায্য করি, সেদিকে আমরা ত্রিপুরার মথার পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখছি। এবং সব মিলিয়ে আমরা জানি যে ভোটের ফলাফল কি হতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা মোটামুটি অ্যাসেস করেছি। যে বা যারাই জয়লাভ করবেন, কিন্তু গণনা, সঠিক গণনার মধ্যে যেন সেটা হয়, সেটা আমরা বলেছি। এবং কেউ আমাদের ভয় দেখালে আমরা নির্বাচনী গণনা কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে যাব, সেটা আমরা করব না। প্রয়োজনে আমরা সেখানে শহীদ হব, মারা যাব, মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু গণনা কেন্দ্র আমরা ছাড়ব না। কারণ আপনারা দেখেছেন যে আমরা রাজ্যপালের কাছে গেছি গতকাল, এবং ইলেকশন কমিশনের কাছেও আমরা গিয়ে বলেছি, সিসি ক্যামেরা নেই, পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। তো এই যে কাজগুলো হচ্ছে, এইটা থেকে আমরা একটু বুঝতে পারছি যে সরকার এবং প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তারপরও আমরা বলছি যে আমরা শহীদ বরণ করব, কিন্তু নির্বাচনী গণনা কেন্দ্রগুলো ছেড়ে আমরা পালিয়ে আসব না। যদি আমাদের ডেড বডি কেউ সেখানে গিয়ে তুলতে হয়, তুলবে। ত্রিপুরার সরকার যদি না তুলে, ভারতবর্ষের সরকার তুলবে। ভারতবর্ষের সরকার না তুললে ইউনাইটেড নেশন থেকে এসে তুলবে, কি আছে। কিন্তু যদি আমাদের প্রতিপক্ষ দল মনে করে যে আমাদেরকে লাথি ঘুষি মেরে সেখান থেকে বের করে দেবে, আই থিঙ্ক ইট ইজ ইম্পসিবল। এবং আমাদের বিশ্বাস আছে বিজেপি ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম দলের মধ্যে একটা দল। এই দলের একটা শিষ্টাচার আছে, নিশ্চয়ই ওনারা সেদিকে যাবেন না, এটা আমাদের আশা। এবং ওনারা জাতীয় দল, আঞ্চলিক দলের সাথে জাতীয় দলের কখন বন্ধুত্বতা হয় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আমাদের যে দাবিগুলো আমরা উত্থাপন করছি, সেটা তো বিজেপি কংগ্রেসকেই দিতে হবে আগামী দিন, এবং তাদের সাথে যে আমাদের কোনো কথা হবে না, সেই কথা আমরা বলবো না। সুতরাং রাজনীতিতে কেউ চিরশত্রু নয়, কেউ চিরমিত্র নয়, সেই কথাগুলো মাথায় রেখে আমাদের চলতে হবে। আমরা আমাদের কাজ করছি, বিজেপি বিজেপির কাজ করবে, আইপিএফটি আইপিএফটির কাজ করবে। এই রাজ্যের মানুষ এখানে আমরা থাকব, কিন্তু গণনা কেন্দ্র ছেড়ে আমরা কেউ পালাবো না, এটাই আমাদের কথা। এবং সবাই যেন ভালো থাকেন,
শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশে কালকে সুস্থ একটা রেজাল্ট বেরিয়ে আসুক, এই আশা আমরা রাখছি। ধন্যবাদ। ত্রিপুরা পার্টি কয়টি আসন পেতে পারে বলে আপনারা আশাবাদী? তা আমাদের তো আশা 23টার মধ্যে 23টাই আমরা পাব, এটা আমাদের আশা, 100% আমাদের আশা। 23টার মধ্যে 23টা আমরা জয়লাভ করবো, এটা এই আশা এবং বিশ্বাস আমাদের।